الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین صدق اللہ العظیم۔ محترم بہنوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ عید کی مبارکباد قبول فرمائیں۔ محترم بہنوں، آپ نے اس ماہ مبارک میں نمازوں کا خوب اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، تراویح کا خوب سے خوب اہتمام کیا، صدقہ و خیرات کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کیا، قرآن کی تلاوت کی اور اس کا مطالعہ بھی کیا اور اس پر تدبر بھی کیا، قیام لیل کیا، اعتکاف کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی اور ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ یہ اس کا فضل ہوگا کہ ہماری بے جان عبادتوں کو قبولیت کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ میرے عزیز بہنوں اور بزرگوں، جو کچھ آپ نے اس رمضان میں اعمال کیے، کاش کہ رمضان کے بعد بھی ہماری یہ کیفیت باقی رہے۔ نمازوں سے ہمارا تعلق، قرآن سے ہمارا تعلق، ہماری دعائیں رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ سے درخواست، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کا ہر وہ ڈر اور خوف، گناہوں سے بچنے کی فکر، زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی تمنا، کاش کہ یہ تمام چیزیں رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر باقی رہیں، یہ کیفیت رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر پائی جائے۔ یہ عید الفطر مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے اور یہ خدا کی ہدایت اور نزول قرآن کا جشن ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا اور سمجھا، اور پڑھ کر اور سمجھ کر ہم نے یہ مہینہ مکمل کیا۔ یہ عظیم نعمت جو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن، تو اس پر خوشی منانے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ قرآن اس نے عطا کیا، اس پر مسلمانوں کو خوشی منانی چاہیے۔ اس لیے اہل ایمان کے لیے خوشی اور مسرت اور جشن کا سب سے بڑا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کے لیے عید کا ایک دن ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لیے عید الفطر کا دن عید کا دن ہے۔ عید الفطر کی مسرت اور اس کا جشن تو سدا بہار جشن ہے۔ یہ جشن ہمیشہ ہونا چاہیے، ہمیشہ کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے، چاہے خوشی ہو یا مشکلات ہو، ہر زمانے میں یہ کتاب ہماری رہنما ہے۔ محترم سامعات، یہ پورا مہینہ ہم نے گرمی کی شدت، شدید دنوں میں گزارا ہے، گرمی کی شدت میں گزارا ہے اور ایسے حالات میں گزارا ہے جب پوری دنیا میں امت مسلمہ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یتیم ہو گئے، بے قصور لوگوں کو جیلوں میں ٹھونسا گیا۔ پوری دنیا میں امت مسلمہ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بڑا شرمناک ہے۔ محترم بہنوں، ایسے حالات میں ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے۔ پچھلے سال ہمارے بہت سے رشتے دار، پڑوسی، دوست، ملنے جلنے والے ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں نہیں ہے، مگر اللہ نے
ہم کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم نے یہ مہینہ پا لیا. ہم کو اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی، اس کا لاکھ لاکھ شکر احسان ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اتنی سانسیں دی کہ ہم نے رمضان کا مہینہ پایا تاکہ ہم اپنی مغفرت کا سامان کر سکیں. لیکن بہنوں، عید ہر ایک کے لیے نہیں ہے. عید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے. عید ان کے لیے بھی نہیں ہے جن کے سر پر والدین کا سایہ تھا اور وہ ان کی خدمت نہ کر کے اپنے لیے مغفرت نہیں کرا سکے. اور عید ان کے لیے بھی نہیں ہے جنہوں نے رمضان کا مہینہ یوں ہی گزار دیا اور توبہ و استغفار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرا سکے. عید تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے بامشقت مہینہ گزارا، بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر قیام لیل کیا، انفاق فی سبیل اللہ کر کے، لوگوں کی مدد کر کے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور ہمکساری کا رویہ اختیار کر کے، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا کر، نمازیں پڑھ کر، نوافل پڑھ کر، ذکر اذکار کر کے یہ مہینہ بامشقت مہینہ گزار دیا. عید ایسے لوگوں کی ہے. اور تمام مسلمان رمضان کا مہینہ اس طرح گزارنے کے بعد جب عید کی نماز ادا کرنے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو رب العالمین اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر فخر کرتے ہیں. عورتیں گھر میں پڑتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ بتاؤ اس مزدور کی اجرت کیا ہوگی جس نے اپنا کام پورا کر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری اس عظمت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے جلال کی قسم کہ میں نے ان سب کو اپنی رحمت سے بخش دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ اور بخشاؤ، اپنے گھروں کو چلے جاؤ. میری بہنوں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نعمت اس نے عطا فرمائی ہے. چاند رات کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اس رات کو انعام کی رات کہا جاتا ہے. یہ وہ رات ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے لیے جنت الاٹ کرا لیتا ہے. انسان اپنے لیے جنت الاٹ کرا لیتا ہے جب وہ چاند رات کو عبادت کرتا ہے. اب پورے ماہ مزدور نے جو مزدوری کی اور مشقت کے ساتھ وقت گزارا، اس کو اس رات انعام ملنے والا ہوتا ہے. عید کے معنی انعام کے ہوتے ہیں. مگر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ انعام عطا کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر ہم موبائل پر طرح طرح کی فلمیں اور سیریل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پورا رمضان مرد داڑھی رکھتے ہیں اور رمضان بعد مرد حضرات داڑھی کٹوانے کے لیے نائی کی دکان پر لائن لگائے کھڑے ہوتے ہیں. فحش لباس کی خریداری شروع کر دیتے ہیں اور نمازوں سے بے رغبتی اور غفلت شروع کر دیتے ہیں. وہ جو رمضان کے مہینے میں جو طریقہ تھا اللہ کی عبادت کا، ڈر اور خوف کا، قیام لیل کا، ذکر و اذکار کا، اللہ سے اجر کی امید کا، ذرا ذرا سی نیکی پر زیادہ اجر کی اللہ سے امید لگانے کا، یہ پورا ماحول جو بنا تھا وہ چاند دیکھتے ہی ختم ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں انسان اپنے لیے جنت اعلان کرا لیتا ہے. اور یہ رات ایسی ہوتی ہے کہ اس رات دعائیں رد نہیں ہوتی. جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس رات کو عبادت کرنے والے کا دل قیامت کے روز مردہ نہیں ہوگا. میری عزیز بہنوں، عید الفطر کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے. قرآن میں ہے کہ جب روزے مکمل ہو جائیں تو اس کی بڑائی کا اعلان کرو. لہذا ہم سب چاند رات سے صبح عید کی نماز تک کثرت سے تکبیر کا اعلان کریں
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और इस तकबीर की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि ये तकबीर हर एक को पढ़नी चाहिए, मर्द को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, हर एक को ये तकबीर पढ़नी है। यहाँ तक कि हाइजा औरतों को भी ये तकबीर पढ़ने का हुक्म दिया गया है कि औरतें उठते बैठते कामकाज के दरमियान, काम करते करते, घर के इंतजामात के दरमियान, ईद की तैयारी करते करते उसका इस विरुद्ध करें। और अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर जिसकी मुशक्कत मुसलमान बर्दाश्त करते हैं, अस्तगफुरुल्लाह, और ये तकबीर जो है बराबर पढ़ी जाती है, और मुसलमान साल के इस मौके पर करते हैं कि जब हमको इनाम मिलने वाला होता है। ये अल्लाह की बड़ाई और उसकी किबरियाई का ऐलान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। दुनिया की तमाम ताकतों और इंसानों को मुखातब करके हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये तकबीर जो हम पढ़ते हैं इसका मतलब है कि तुम बड़े नहीं हो, बड़ा अल्लाह है। ताकत तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ताकत का मालिक अल्लाह है। तुम्हारा इल्म महदूद है, हकीकी इल्म का मालिक अल्लाह है। इज्जत और जिल्लत सब अल्लाह के हाथ में है। कौमों की तकदीर को बनाने वाला और बिगाड़ने वाला अल्लाह है। उसकी कुव्वत के आगे सारी कुव्वतें हिच हैं। ताकतवर से ताकतवर जालिम उसके आगे बेबस है। तो जो तकबीर का मतलब है, जो तकबीर हम करते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, तो इसका मतलब यही है। यानी इसका मतलब इन तमाम बातों का ऐलान करना है, यानी तकबीर कहकर अल्लाह की सिफात से दुनिया के लोगों को वाकिफ कराना है कि अल्लाह की ये सिफात बड़ाई और किबरियाई है जिसका हम ऐलान कर रहे हैं। और यही मोमिन की ज़िंदगी का बड़ा मकसद है। ये तकबीर इस बात का ऐलान है कि ये एक मुनज़्ज़म उम्मत है, हमारी उम्मत एक मुनज़्ज़म उम्मत है। इसका मकसद वजूद अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करना है कि हम किसी भी खुशी और गम के मौके पर, नॉर्मल हालात में किसी भी मौके पर अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करना ना भूलें। ये ऐलान सिर्फ ईद के दिन नहीं, मुसलसल इसका ऐलान करना है, हर जगह ऐलान करना है। हमारे घर, हमारे बाजार, हमारे इदारे, हमारी दुकानें, हमारा पूरा ख़ानदान, हमारा पूरा वजूद अल्लाह की किबरियाई का ऐलान कर दे, उसके दीन की शहादत दे और बारी ताला की तरफ सारी इंसानियत को मुतवज्जा करने का हम जरिया बन जाए। यही हमारा मकसद है, यही हमारा मकसद वजूद है। इसका ऐलान हम ईद के दिन करते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आज हमारे साथ पूरी दुनिया, चाहे वो इसका मतलब समझे या ना समझे, शऊरी या गैर शऊरी तौर पर सारे लोग ये तकबीर पढ़ते हैं। इस वक्त हम सारी कायनात को बारी ताला की तरफ मुतवज्जह करने वाले बन जाएं, हमारी जिम्मेदारी है। और इस ईद का यही पैगाम है कि हम आफियत गाहों से निकलें और वो रब का फकब्बिर की आवाज़ इस तरह बुलंद करें कि दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जह हो जाए। और ईद का एक ये भी पैगाम है कि खालिक कायनात से मजबूत ताल्लुक जब ही हमारा होगा जब हम उसकी मखलूक और उसके बंदों से जब हम एक मजबूत ताल्लुक रखेंगे। अल्लाह को इंसानों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत उस शख्स से होती है जो दूसरे इंसानों के लिए फ़ायदेमंद और खैर का बाइस बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने किसी भाई के साथ उसकी किसी हाजतें पूरी करने को निकलना, यानी किसी की ज़रूरत हो तो उसकी ज़रूरत पूरी करने को निकलना, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसकी किसी हाजत को पूरी करने के लिए निकलना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मुझे मस्जिद नबवी में एतिकाफ़ करने से ज़्यादा महबूब है।
यानी मस्जिद नबी में इत्काफ की जितनी फजीलत है उससे ज़्यादा मुझे ये महबूब है कि अपने किसी भाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए मैं निकलूँ। और यही ईद का पैगाम है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इस्लाम के मानने वाले वो जो हैं वो सारी इंसानियत के लिए सरापा रहमत बन जाए। आप देखें कि आज हमारे घरों के बाहर कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं, कितने परेशान हाल लोग हैं, कितने भूख से बिलखते तड़पते बच्चे हैं, दर्द से कराहते कितने मरीज हैं, कर्ज के बोझों से दबे हुए कितने लोग हैं, कितनी बेवा कितने यतीम बच्चे हैं मेरी जो आज परेशान है। मेरे अजीज बहनों, सब आपके मुंतजिर हैं, ये सब हमारे और आपके मुंतजिर हैं। रमज़ान में पूरी तरह तरबियत हासिल करने के बाद खुदा के एकाम की रोशनी में इंसानों के मसाइल का हल अदा करने और उनकी खिदमत करने के लिए हमको कमर बस्ता हो जाना चाहिए। आज किस कदर परेशान हाल गुर्बत और मकरूज लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, बिना बीमारियों ऐसी बीमारियां हैं लोगों को है कि इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उन्हें इलाज की ज़रूरत है, अस्पतालों में पड़े हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंसानों की खिदमत और उनके दिलों को जीतने में लग जाएं, हर एक के मसाइल को अपना मसला समझें। इसीलिए अल्लाह ताला ने सदका फित्र हर मुसलमान मर्द औरत पर, बूढ़े बच्चों जवान औरत मर्द सब पर फर्ज कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फित्र जो है वाजिब बताया है, फर्ज के बराबर दर्जा है उसका। तो ये सदका फित्र रोज़ों की पाकीज़गी के लिए निकाला जाता है कि रोज़े की हालत में जो रोज़ों में कमियां हो जाती हैं, ये रोज़ों की पाकीज़गी के लिए अदा किया जाता है। इससे सिर्फ वो लोग मुस्तस्ना हैं जिनके पास एक वक्त का खाना भी ना हो, बाकी सबको देना है। और ये सबका ईद से 1-2 दिन पहले दिया जा सकता है। बेहतर है कि ईद से 1-2 दिन पहले दे दिया जाए ताकि लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर लें। ये सदका फित्र हमारे रोज़ों को काबिल कबूल बना देता है और हमारे अतराफ में जो लोग रहते हैं वो भी अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते, तो उनकी इससे मदद हो जाती है ताकि वो भी हमारे साथ खुशियाँ मना सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमको और आपको इन बातों पर अमल करने वाला बनाए और अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल फरमा दे। ईद मुबारक हो। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।